सुप्रभात समस्त को आज सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को स्वागत। उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को मोर नमस्कार। आज आम पढ़ा आमर इतिहास बहिर चतुर्थ अध्याय भारतर ऐतिह्य द्वितीय पाठ भारतर परंपरा। भारत होउची एक महान देश। एठार संस्कृति ऐतिह्य परंपरा होउची महान। आसंतु आम आलोचना करवा आज अध्याय को। भारत होउची एक महान देश। यार संस्कृति एक भिन्न जहाँकि समग्र विश्व गौरवान्वित करिछि। आसंतु आम आलोचना करवा भारतर परंपरा विषय रे। परंपरा होउची गोटे प्रथा जहाँकि बहु दिन कालरू चली आसी थाए। गोटे रीति गोटे धर्म विश्वास गोटे जीवन धारा जहाँकु परवर्ती पीढ़ी मध्य ग्रहण करी सही अनुसार चली आसी। तो परंपरा हेउची कोनोसी जाति संप्रदाय गोष्ठी समाज अथवा राष्ट्र पुरुषानुक्रमे धारावाहिक भाव प्रचलित सुस्थ लोकरीति नीति धर्म विश्वास जीवन धारा को ही कह जाए परंपरा। परंपरा एक विश्वास एक धर्म विश्वास एक लोकरीति नीति। तो भारत उच्च परंपरा जो भारत एक सुस्थ समाज गठन हो पारी। सफल गणतंत्र सृष्टि हो पारी। उच्च परंपरा जो उदार चेतना जोटा कि धर्म सचेतनता सृष्टि हो पारी। जहाँकि अनुकरणीय संस्कृति एवं आदर्श अर्थनीति प्रति स्थिर हो पारी। समग्र देश विश्व वर्तमान भारतर परंपरा आदृत हो प्रत्येक भारतीय को गर्वित करिछि। तो भारतर संस्कृति परंपरा भिन्न एक भिन्न स्वादर जहाँकि आम जाना। परंपरा साधारणतः 5 प्रकार विभक्त कर। प्रथम आम देखा सामाजिक परंपरा जो अच्छी समाज को लेकर गठित होती। परिवार विवाह नैतिक मूल्यबोध नैतिक कर्तव्य उत्सव ये सब को लेकर आमर सृष्टि सामाजिक परंपरा आम जानी। तापर 2 नंबर अच्छी धार्मिक परंपरा। धार्मिक परंपरा आम जाना आध्यात्मिकता उदारता मूर्ति पूजा पूजा विधि धर्म विश्वास रही। सांस्कृतिक परंपरा आम देखा पाइबा वैदिक संस्कृति नृत्य गीत साहित्य ज्योतिर्विद्या आयुर्विद्या। चतुर्थ आम देखा राजनैतिक परंपरा जोटा कि साधारणतंत्र स्वायत्त शासन शासन विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक विधि एवं अर्थनीतिक परंपरा आम देखा पाइबा कृषि पशुपालन कुटीर शिल्प वाणिज्य एवं अर्थनीति ग्राम अर्थनीति। आसंतु गोटी गोटी करी आम आलोचना करवा भारतर से महान परंपरा गुड़िक विषय। प्रथम आलोचना करवा सामाजिक प्रथा जोटा कि बहुत पुरातन कालरू पुराण समयरू सीटा चली आसी एवं आम अनुसरण करूँ। आमर पूर्व पीढ़ी ही से जिनस को आम अनुसरण कर आसी। सामाजिक परंपरा समाज रे अनेक गुड़िए रीति नीति जोटा कि विवाह नैतिक मूल्यबोध कर्तव्य उत्सव पालन आदि अनेक सामाजिक परंपरा अनुसृत होईची। अनेक दिनरू सेटा चली आसी। भारतीय समाज रे ताहा उत्कृष्ट उन्नत मानर। तो आम सर्वप्रथम आलोचना करबा परिवार विषय रे। परिवार होउची वैदिक जुगरू देखि आसी। भारत रे एकक परिवार एवं यौथ परिवार अनेक समय देखा जाए। यौथ परिवार परंपरा प्रचलित होती। यौथ परिवार क्या कह जाए जो परिवार साधारणतः पिता माता पुत्र संतान ओ झील अजा आई नाती नातुणी जेजे बापा जेजेमा संग समस्ते परिवार समस्त सदस्य भाई भौणी अनेक नाती नातुणी समस्त पितृवंश समस्त अधिकांश स्थान रे एहीपरि परिवार यौथ परिवार देखा जाए। वैदिक जुगरू भारत में यौथ परिवार परंपरा प्रचलित होती। भारत में साधारणतः अधिकांश स्थान रे पितृवंशीय परिवार थिबा बेली केतेक स्थान रे मातृवंशीय परिवार देखा जाए। साधारणतः पिता पुत्रर संपर्क एवं ताको पितृवंशीय कह जाए एवं माता एवं झीर संपर्क को मातृवंशीय परिवार कह जाए। यौथ परिवार होउची जो समस्ते मिलिमिशि रही था यौथ परिवार कह जाए। एकक परिवार कहले जो
ପିତାମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପୁଅ ଝିଅ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଏକକ ପରିବାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ବିବାହ। ବିବାହ ଏକ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା କି ପୁରାତନ ସମୟରୁ ସେ ଚଲି ଆସିଛି। ବିବାହକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏକ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ବିବାହକୁ ଏକ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପିତାମାତା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଚଲି ଆସିଛି ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଚଲି ଆସିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରୀତି ଗୁଡିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସବୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସଂସ୍କାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଜାତି ସମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣ କାଳରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରି ସେଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତାପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅନେକ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିବାହ ପରମ୍ପରା କରାଯାଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟରେ ଅଛି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମକୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ପରିବାର, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି କେବଳ ଏଇଟା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦୁର୍ଲଭ। ତ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ସମ୍ମାନର ସହ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା। ତାପରେ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତାପରେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେ ଶାଳୀନତା ଓ ନମ୍ରତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଦୟା, ଦାନ, ସେବା, ସ୍ନେହ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୃତି ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଭିନ୍ନ ତଥା ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମଠାରୁ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା, ଭକ୍ତି କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ତାପରେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ହେବା କଥା, ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ରତା ଆମେ ଶିଖିବା କଥା। ସବୁବେଳେ ଏହି ସବୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମ ପରିବାର ସମାଜକୁ ଶିଖିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଭିନ୍ନତା, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଛି ତଥା ଭିନ୍ନ କରିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରମ୍ପରାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପରସ୍ତାଗତ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା। ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ। ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
परिवार वयोज्येष्ठ सदस्य पितामातांकर सेवा जत्न करवा यह गोटे नैतिक कर्तव्य। परिवार वयोज्येष्ठ मान सम्मान करवा यहाँ गोटे नैतिक कर्तव्य। संतान संतति एवं कनिष्ठ मानकर जत्न नेबा यह हूँ आमको समाज यहाँ शिक्षा दी थाए जेटा भी बहुत पुरातन कालू चली आसी। तापरे आउ हूँ अतिथि सत्कार करवा, अतिथि को सेवा करवा, अतिथि को सम्मान करवा। अतिथि देव रूप मानी अतिथि को भगवान तुल्य मन करी अतिथि को पूजा करवा हूँ भारतीय संस्कृतिर भारतीय परंपरार एक महानता। आमे अतिथि मान देवतुल्य पूजी था, अतिथि सत्कार कर सेवा करने कथा। नारी मान उपयुक्त स्थान देवा समाज रे आमको शिखिबार अछि। नारी मानकर स्थान हूँ सर्वग्री, से उपयुक्त स्थान देवा, उत्तम आचरण नारी मान प्रति उत्तम आचरण प्रदर्शन करवा, से सम्मान प्रदर्शन करवा एवं आवश्यक स्थले से सुरक्षा देवा हेउची समग्र समाज मानव समाज एक नैतिक कर्तव्य। मनुष्य यहाँ हूँ परंपरा जोटा कि बहुत पुरातन काल चली आसी। धार्मिक रीतिनीति अनुजाई मृत व्यक्तिर अंत्येष्टि क्रिया सह ताहा करवा हूँ गोटे नैतिक कर्तव्य। मृत व्यक्तिर परलोकगत से आत्मार शांति एवं सद्गति प्रार्थना करवा धार्मिक रीतिनीति अनुसार पूजा विधि अनुसार अंत्येष्टि क्रिया कराइबा एवं सद्गति प्रार्थना शांति कामना करवा हूँ नैतिक कर्तव्यर आउ एक लक्षण। तापरे आमर बासगृह को आमे परिष्कार रखिबा, ता सहित सहित आमर शिक्षानुष्ठान, चिकित्सालय, धर्मपीठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च सबु स्थान को आमे धर्मपीठ है सबु स्थान को आमे परिष्कार रखिबा, परिच्छन्नता रखिबा एवं परिवार मध्यरी पवित्रता एवं स्वच्छता आमे रक्षा करिबा, तार पवित्रता को बजाय रखिबा हेउची हमर नैतिक कर्तव्य। तो पुणी थरी आम कही रखुची आमर नैतिक कर्तव्य होउची पितामातांकर नैतिक कर्तव्य संतानर लालन पालन करवा, शिक्षा देवा, संस्कार करवा, ताको बढ़ाइबा होउची पितामातांकर कर्तव्य। तापरे से पुत्र एवं पुओ झियो मानकर कर्तव्य होउची सेही पितामातांको एवं आमर वयोज्येष्ठ वरिष्ठ लोक माननकु आमे तांको सम्मान करवा, तांको सेवा करवा, जत्न करवा तांको। तापरे आमर कनिष्ठ माननकु आमे स्नेह आदर करवा, अतिथि माननकु सेवा करवा, सम्मान देवा। तापरे नारी माननकु सम्मान देवा, नारी माननकु सुरक्षा प्रदान करवा, ये होची आमर नैतिक कर्तव्य। जहाँकि समग्र विश्व रे समग्र पृथ्वी रे भारत को एक महान देश रूप गढ़िबारी बजाय रखी गढ़ी तोली रखी। तापरे आमे देखिबा अनेक उत्सव पालन करिथाउ आमे। तो उत्सव पालन मध्य होउची सामाजिक प्रथा, एक पारंपरिक प्रथा। अनेक उत्सव पालन करिथाउ आमे। ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व आमे पालन करिथाउ। परिवार मध्य अनेक गुड़ी उत्सव आमे पालन करिथाउ। संतानर जन्म ठारू आरंभ करी नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, तापरि विवाह आदि उत्सव सहित आमे अनेक धर्म रे देखिथिबा समस्त देश रे होली, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, विजय दशमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दीपावली, ईद उल जुहा, मोहरम, ख्रीष्ट जन्म, नुआ वर्ष आदि नुआखाई यही सबू आदि अनेक धार्मिक उत्सव तथा पर्वपर्वाणी आमे समग्र देश रे वर्ष सारा आमे पालन करिथाउ अति आनंद एवं उल्लासर सहित। यही उत्सव पालन करिवार मुख्य लक्ष्य हेउची परिवार सदस्य माने समस्ते एकत्रित होई परिबे। परिवार सदस्य माने बंधु बांधव संपर्क मानक सहित एकत्रित होई परिबे एवं धर्मीय रीतिनीति आनंद उल्लास रे भाग नहीं पारिबे। यह होची सामाजिक परंपरार एक उदाहरण। परिवार मध्य रही आमे परिवार सहित मिसी संपर्क मानक सहित रही अनेक आनंद उल्लास रे अनेक धर्म अनेक पर्वपर्वाणी पालन करिथाउ। तापर देखिबा आमे धार्मिक परंपरा भारत रे
ଅନେକ ପ୍ରଥା, ଅନେକ ରୀତିନୀତି, ଅନେକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ଇସାଇ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଛୁ ଆମେ କି ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଉଦାରତା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ପୂଜା ବିଧି, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ। ସବୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି ଭାରତରେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେମାନେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନିଜର ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି ଭାବରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ମାନିଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଥା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସିଛି, ସ୍ୱୀକାର ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଇଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ସର୍ବ ବିଶ୍ୱରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାରତା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସହ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାରତା ସମସ୍ତେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଜାଣିଛେ କି ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସହିତ ସେଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାବୀର ଜୈନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ସମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ଲାଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରସାର ହେଇପାରିଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ପୋଷଣ କରି, ସେ ଉଦାରତା ଭାବ ପୋଷଣ କରି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆକବର ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକବର ମଧ୍ୟ ଦିନିଲ୍ଲାହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରି ସର୍ବଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଇସଲାମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ ମନୋଭାବ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଊନବିଂଶ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ। ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ଅନେକ, ଆମେ ଦେଖିବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିବା ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଅନେକ ଶିବ, ଦୁର୍ଗାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ ମୋହରରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିଧି ନଥିବା ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାରୁ
ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଚଲି ଆସିଛି। ପୂଜା ବିଧି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପୂଜା ବିଧି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜର ଘରେ ବା ଧର୍ମପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସବୁଦିନ ସେ ବା ସପ୍ତାହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବା ବାରରେ ନିଜର ଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଦିବସରେ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସବୁ ବାର ସବୁ ଦିନରେ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା ବିଧିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ କିଏ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛି ତ କିଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିକରି ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି କିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ସେହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିକରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜାବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୂଜା ବିଧି କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବା ତାପରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ, ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କର୍ମବାଦ, ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେପରି ଫଳ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ସେହିପରି କର୍ମବାଦ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, କର୍ମରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସିଛି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ସେହିପରି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଚଳି ଆସିଛି। ତାପରେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସମାନତା, ସହନଶୀଳତା, ଭକ୍ତି, ଦୟା, ଦାନ, କ୍ଷମା, ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦେଖିବା, ସହନଶୀଳତା, ଭକ୍ତି କରିବା, ଦୟା କରିବା, ଦାନ ଏବଂ କ୍ଷମା ଏବଂ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଭାରତରେ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମହାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚତୁର୍ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମକ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମକ୍କାକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ଧର୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଓ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ପରମ୍ପରାକୁ ସମୁନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଚତୁରାଶ୍ରମ। ତ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, ପିତା ହିଁ ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାରରେ ସବୁ ପିତାଙ୍କର କଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଜାତି ପ୍ରଥା, ସମାଜରେ ଅନେକ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏପରି ଭାବରେ
ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆଗରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚତୁରାଶ୍ରମ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ତାପରେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ବିବାହ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସମୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତାପରେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଶେଷକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବାଟା। ଏହିପରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସମଗ୍ର ବସୁଧା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କୁଟୁମ୍ବ ବା ଭାଇଚାରା ରୂପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକେଶ୍ୱର, ଏକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ଷୋଳ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଓ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ଷୋଳ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତାପରେ ବୈଶେଷିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଯେଉଁଥିରେ ମହାବୀର, ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ମହାନ ପୁରୁଷ ଏହି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନିର୍ମାଣ କରି ଅନେକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ତୂପ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମପୀଠ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପଥର ଏବଂ ଧାତୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ କାଠରେ, ପଥରରେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ମହତ୍ଵ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ କଳା। ତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତଥା ଲୋକଗୀତ ଭାରତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପୀର ସୃଜନଶୀଳତାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସହିତ ଅନେକ ଅଛି। ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ସବୁ ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ କଳା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବେଦ, ପୁରାଣ ସମୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସଂହିତା, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ସୂତ୍ର, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ବେଦ, ଚାରି ବେଦ, ତାପରେ ସଂହିତା ଅଛି, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ ଅଛି, ରାମାୟଣ ଅଛି, ମହାଭାରତ ଅଛି। ତ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରଚିତ ନାଟକ, କାବ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ଅଭିଧାନ, ବ୍ୟାକରଣ, ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଅନେକ ଶାସକ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଆସିଲେ, ତୁର୍କ ମାନେ ଆସିଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଭାଷାର ମୂଳ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତରୁ ହିଁ ସବୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବେଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ବେଦକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ।
ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଭାରତରେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଦାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କଣ ବୁଝିଲେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ ହେଉଛି କେବଳ ବିବାହିତ ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ, କେବଳ ଅବିବାହିତ ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ, କେବଳ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିବାହିତ ବା ଅବିବାହିତ, ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବା ନ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟ। କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଡି। ଅପସନ 4। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିବାହିତ, ଅବିବାହିତ ବା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବା ନ କରୁଥିବା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ସର୍ବଜନା ଦ୍ରୁତ? ଅପସନ ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ, ତୀର୍ଥ ମାର୍ଗ। ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି। ଭେରି ଗୁଡ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ତ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ଭଲ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଭାରତରେ ଚିତ୍ରକଳାର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି? ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ, ବୈଦିକ, ଗୁପ୍ତ, ମୌର୍ଯ୍ୟ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ। ଭେରି ଗୁଡ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁଥିରୁ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଛି? ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ସାମବେଦ, ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା? ଅପସନ ବି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା। ଅପସନ ଡି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ? ଅପସନ ଏ ବେଦ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ଏ ବେଦ। ବେଦକୁ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପିତାମାତାଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ? ଅର୍ଥନୈତିକ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ସାମାଜିକ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ପିତାମାତାଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନୈତିକ। ଭେରି ଗୁଡ। ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ? ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ, ଏହି ସବୁ ତିନୋଟି। ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ? ଏସବୁ ତିନୋଟି। ତ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନତା ନଥିବ, କୁସଂସ୍କାର ନଥିବ, ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ନଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା। ତ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କାହା ଆଧାରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ବିକାଶ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ବିକାଶ ହୋଇଛି? ଅପସନ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ବୃକ୍ଷଲତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଭାବନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାର? ଅପସନ ବି। ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ବି।
ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସମଗ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏକକ ପରିବାର କି ଯୌଥ ପରିବାର? ସମଗ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୌଥ ପରିବାର ଗଠନର ମୂଳରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର ଗୋଟେ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି। ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର କି ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଯୋଉଥିରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲ। ପିତୃବଂଶୀୟ। 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 ପିତୃବଂଶୀୟ ଯୌଥ ପରିବାର ଗଠନର ମୂଳରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଡ୍ୟାସ୍ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ମନେକରି ଅତିଥିଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେବା ଓ ସତ୍କାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁ ନୀତି? ଏହାକୁ କେଉଁ ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରିବା, ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା ନୈତିକ ଏକ ମହତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏଇ ନୀତି। ଭାରତରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବିବାହ। ବିବାହ। ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଭାରତରେ ବିବାହକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତବେ ସମ୍ଭମିଳନ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। କାଲି, ହଁ କାଲି ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମହରମ। ମୁସଲମାନ। ମୁସଲମାନ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ମହରମ ମୁସଲମାନ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ। ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ। ଶିଖ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ। ଜୈନ। ଜୈନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶିଖ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତାହାର କାରଣ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ମତାମତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।